तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 आ। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा पहला पार्ट 1 देख लें, क्योंकि वो आप जरनल पंजाबी के 12वीं क्लास वालों के ठीक है जी जोड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से वो कर चुके हैं काफ़ी हद तक। तो सब तो पहला तुम पार्ट 1 देख लो, उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे देना, फिर यह पार्ट 2 देखियो। तो चलो दोस्तों पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो देखो अखौता देखते हैं सब तो पहला जो आनिया ने, घर वसदियां दे साक मिलते तो खेत वाउंदियां दे। तो यदा की मतलब है कि जदों यह दसना हो कि घर विच बसन नाल साक मिलते रहने नाल ते खेत वाउंदे रहने नाल ही अपने रहिंदे हन, तो उदों ये जिहड़ी अखान वरती जाती है। तो देखो ये किवें है कि मेरे चाचे दे पुत्त पोते जदों पिंड विच रहिंदे सन तां उदों तां साडे नाल मिलदे वरतदे सन, पर जदों ओह कलकत्ते चले गए तां तद ओह ठीक है तद तो उन्हां विचों ना कदी कोई मिलन आया तो ना ही कोई किसी ने ठीक है जी राजी खुशी की जिहड़ी है चिट्ठी पाई। हुण तां उन्हां नाल साडा रिश्ता ना होया वर्गा ही है। सियाणे कहंदे हन घर वसदियां दे साक मिलदे ते खेत वाउंदियां दे। ठीक है जी। तो दूसरा प्रश्न की है, दूसरा क्वेश्चन की है, देख सकते हो कि घड़े नूं हत्थ लाया सारा टब्बर तिवाया, यानी कि एक ही जिहड़ा एक नूं चींज देण लगे तो सारियां दा मंगण लग पैना। तो देखो जदों मैं रोटी लैके खाण बैठी तो सारे बच्चे मेरे दुआले आके रौला पाउण लगे कि उन्होंने भी रोटी दिओ क्योंकि वो भी भुखे हैं। ठीक है जी, वो भुखे हैं। तो आखे घड़े नूं हत्थ लाया तो सारा टब्बर तिहाया। ठीक है जी। उस तो बाद की है कि चाहे छुरी खरबूजे उत्ते डिगे तो चाहे फिर जो है खरबूजा छुरी उत्ते, नुकसान खरबूजे का ही। तो दोस्तों इसका की मतलब है कि जदों किसी का ठीक है जी हर हालत में नुकसान होना होवे उदों ये अखान जी वरती जाती है। तो देखो अज के वपारक युग में जो किसान अपनी फसल वेचता है तो लुटिया जाता है, तो जो अपनी लोड़ लई कुछ खरीदता है तो भी वो लुटिया जाता। तो आखे चाहे छुरी खरबूजे उत्ते डिगे या फिर चाहे खरबूजा जो छुरी उत्ते, नुकसान खरबूजे का ही है। तो उस तो बाद बोले जो अपना है कि छज तो बोले छाननी क्यों बोले। तो यदा की मतलब है कि एक दोषी दूजे ठीक है दे जोड़े दोष क्यों कड्डे। तो देखो जदों करतारे ने पिंड विच चोरी का इल्जाम नरैण के सिर लाया तो उसने कहा कि चुप कर ओए करतारिया, छज तो बोले छाननी क्यों बोले, अजे तो तू कल चोरी करन दे दोष विच 6 महीने जेल कट के आया है। तो उस तो बाद है अपना कि जा वाह पिया जानिए या फिर जोड़ा है राह पिया जानिए, यानी कि किसी बंदी के सही चरित्र का उदों ही पता लगता है जदों उस नाल वाह पवे। अज कल मुंडा कुड़ी एक दूजे नूं देख के विआह करन दियां गल्लां करदे तां हन, पर कड़ियां दी मिलनी विच तुसी किसे बारे की जान सकते हो। सियाणे कहंदे हन जा वाह पाया जानिए या फिर राह पिया जानिए, अगले बारे सही पता तो उदों ही लगता है जदों वो ठीक है जी ब्याह पिछों इकट्ठे रहिंदे हन। ते अगला की है कि जांदे चोर दी जिहड़ी लंगोटी ही सही बहुते नुकसान विच थोड़ा पूरा हो जाए चंगा हुंदा है। जदों साडे पिंड जदों साडे ठीक है जी जिहड़े किराएदार 2 महीने का किराया मार के रात नूं चोरी मकान ठीक है जी जिहड़ा खाली कर गया, तो मैं कमरे के अंदर उसका जिहड़े 4 मंजे पे देख के कहा चलो जांदे चोर दी लंगोटी ही सही। तो उस तो बाद है हुण अगला की है कि जो राती जागण कालियां सोए खान सुखालियां। ठीक है जी, यानी कि सख्त मेहनत का फल मिलता है। जिहड़े विद्यार्थी रातां जाग के सख्त मेहनत करते हैं वो प्रीखिया में चंगे नंबर लैके जिंदगी में उच्चे अहुदियां ते पहुँचते तो सुख माणते हैं। सियाणिਆਂ ने कहा है जो राती जागण कालियां ठीक है जी वह सोए खान सुखालियां। ठीक है जी सुखालियां। अगे है दोस्तों ठुठा फुट के छन्ना मिलिया। ठीक है जी, ठुठा फुट के छन्ना मिलिया, यानी कि माड़ी चीज़ तो हथे निकल जाण ते चंगी चीज़ का मिलना जिंदगी विच कदे कोई माड़ी गल नहीं हुंदी। उसकी जिहड़ी रेड़ी समान समेत कारपोरेशन वालियां ने जब्त कर लई। कुछ चिर तो वह बड़ा निराश रहा, हार के उसने एक छोटी जही दुकान खोल ली। उत्थे उसका काम अजिहा चलिया कि वह हौली हौली वड्डा व्यापारी बन गया। उस नाल तां उही गल हो गई, आखे ठुट्टे फुट के छन्ना मिलिया। ठीक है। उस तो बाद की है देख सकते हो कि जिहड़ा हाँ जी डाडे नाल प्याली वो मंगे हिस्सा वो देवे गाली। तो यानी कि यह अखान वो ये दसन लई वरती जाती है कि जोरावर नाल ठीक है जी माड़े दी चाल नहीं चलती। सियाणे कहंदे हन डाडे नाल प्याली वो मंगे हिस्सा वो देवे गाली, इस करके तेरे वर्गे ठीक है जी जिहड़े हैगे आ भलेम मानस नूं इस जिहड़े हैगे छटे हुए बदमाश नाल सांझ पा के कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए है, क्योंकि जदों कदे तू व्यापार विचों अपना होना चाहे तो यह जिहड़ा हैगा तेरे पले कुछ नहीं पवेगा ते नाल ठीक है जी मार कुटाई होने ते भी दोस्तों तुहानूं यह गुरेज नहीं करेगा, पर तू अपनी जिहड़ी हैगी भल मानसी करके उस विरुद्ध जिहड़ा कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो उस तो बाद की है कि ढिड भरिया ते कम सरिया, यानी कि जदों कोई मतलब कड्ढण मगरों मूँह ना विखावे तद इस अखाण की वरतों की जाती है। जदों बलविंदर नूं उधार पैसिਆਂ की लोड़ सी तद वो मेरे जिहड़े हैगे ठीक है जी घरे
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਖੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜੀ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਹੂ ਸਾੜੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਤਕੀ UN ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ UNO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12ਵਾਂ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਖੋਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ, ਅਖੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਠੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਾਟਾ ਸੀਵੀਏ ਨਾ ਰੁੱਸਾ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਿਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਤੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਟਾ ਸੀਵੀਏ ਨਾ ਰੁੱਸਾ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਸਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਕੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਦਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 15ਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਿਆ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੀ ਨਿਕੁੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਿਆਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੂਬ ਹੀ ਨਿਕੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਗਾਨਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਗਾਨਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਧਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੰਗੇ ਟਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੇਟੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੱਲ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖੇ ਭੰਡ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਆਕੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੁੱਠਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਂ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ
ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਿਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਭਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਭਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਪਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੇਕੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਖੌਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਭਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਪਰ ਪਰਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਖਾਨੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਐਸ਼ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆ ਸੇਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਆ ਸੇਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਖੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਚਣ ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਕੀਰ ਫੌਲਾਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ
फसल फिरकी। तो देखो फसल फकीर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। इस तरह का ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਣੂਗਾ। इस तरह ही दोस्तों ਆਹ ਜਿਹੜਾ दूसरा वाला है ਇਹਦਾ देख लो चिराग बसंत ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बख्शिंद भगवान ठीक है। तो अपना जाएगा पिटना तो इत्थे है मचकोड़। तो इसी तरह दोस्तों तीसरे प्रश्न का भी दिता है आ वाला क्वेश्चन आ ठीक है। तो यदा आंसर ए वाला है देख लो इनू ठीक है। इतों मैं स्क्रीन चालू कर देना, इतों आह देख लो तुसी ਇਹਦਾ ईजी ने तुसी जिमें क्या देख लो 6वां ਜਿਹੜਾ हो गया हाँ जी 6वां देख लो लोहार लिखना लंगर लचार लड़का लंबड़दार। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ लड़का लचार लिखना लोहार लंगर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लंबड़दार ठीक है जी। इस तरह का ये ਤੁਹਾਡਾ शब्दकोश बनूगा। ये 7वां वा ये 8वां वा देख लो ठीक है। आप देख सकते हो कि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ है इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। तो दोस्तों ये वाले तुसी खुद करने हैं, स्क्रीन मैं चालू करी हुई है इत्थे आ देख लो 12वां देख लो ठीक है जी। तो अपना 13वां देख लो तो हैगा 14 15 16वां आ 16वां देख लो दोस्तों ठीक है जी। 16वां की है देख लो हैसियत हस्ती ठीक है क्योड़ा खुंड हिल हुज्जत ते सांझीवाल। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ सांझीवाल हस्ती हिल हुज्जत ते हैसियत ते क्योड़ा ते खुंड ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण देखते हैं तुहाडा ये जिहड़ी वाक दीयां किस्मां ते वाक वटांदरा। तो देखो वाक दीयां किवें किवें हैगे ने हाँ वाचक वाक नूं ना वाचक वाक विच बदलना। जिवें कि देखो हाँ वाचक दे विच किवें कि मेहनत सफल हुई, ना वाचक दे विच बदल बोलो कि इहनूं कि मेहनत जिहड़ी हैगी आ व्यर्थ नहीं गई, यानी कि इत्थे मेहनत सफलता हुई आ ठीक है जी। यानी कि आ देखो इसका की मतलब आ कि मेहनत व्यर्थ नहीं गई, यानी कि मेहनत सफल हुई है ठीक है जी। तो पर इनू ना वाचक दे विच बदलिया वा। हुण दूसरा देख लो कि ना वाचक वाक नूं ठीक है जी हाँ वाचक जिहड़ा वाक विच बदल लो ठीक है जी। जिवें कि देखो हाँ जी वो कदे झूठ नहीं बोलता ठीक है जी, यानी कि वह कदे झूठ नहीं बोलता मतलब ਇਹਦਾ की है कि वह हमेशा सच ही बोलता होगा, वह हमेशा सच बोलता ठीक है जी। तो उस तो बाद प्रश्न तीसरा है अपना कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ कि सधारण वाक नूं प्रश्नवाचक वाक विच बदलना। जिवें कि देखो सधारण वाक नूं दोस्तों तुसीं किहदे विच बदलना वा प्रश्नवाचक दे विच, यानी कि सधारण वाक की होगा कि तुहाडी सियाणप नूं सब जाणदे हन ठीक है जी। तुहाडी सियाणप नूं कौन नहीं जानदा ठीक है जी। आह प्रश्नवाचक दे विच हो गया, यानी कि नावाचक दे विच भी इसनूं कह सकते हैं। तो उस तो बाद है कि सधारण वाक तो विस्मयवाचक दे विच इसनूं बदलो। जिवें कि दोस्तों देखो सधारण वाक आ दिता है कि फुल बहुत सुंदर है, तो इसका की आएगा विस्मयवाचक कि कितना सुंदर फुल है। तो विस्मयवाचक तो लैके सधारण वाक दे विच बदलो। विस्मयवाचक सन की है दोस्तों काश मैं डॉक्टर हुंदा, ते सधारण वाक दे विच कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर हुंदा। तो हुण देखते हैं संखेप उत्तरां वाले प्रश्न देखो दोस्तों इहदे विच। तो ये वाले जिहड़े हैगे दोस्तों इन्हां दे आंसर हाँ जी थल्ले आ दिते हुए हैं, आपां देखदे हैं चलो हाँ जी। आ देखो मैं चाहुंदा हाँ कि व्याकरण जिहड़ी छेती छपे, यह सधारण वाक दे विच दोस्तों इसनूं बदलो। तो देखो की आएगा व्याकरण छेती छपनी चाहिदी है। तो अगे की है अज कल कौन किस दे आखे लगदा है, तो इसनूं सधारण वाक दे विच बदलना वा। तो देखो की आऊगा इहदा कि अज कल जिहड़ा हैगा कोई किसे दे आखे नहीं लगदा। तो उस तो बाद हुण अपना प्रश्न की है इत्थे हाँ जी कोई सोहना जिहा गीत सुनाओ। तो इहदा की आ जाएगा कि तुसी कोई सोहना गीत सुनाओगे, तो यह तुहाडा प्रश्नवाचक है। तो अगे है कि बच्चे सब नूं प्यारे लगते हैं, तो इसनूं प्रश्नवाचक दे विच करो बच्चे किस नूं प्यारे नहीं लगते। तो उस तो बाद है अपना हाँ जी आ देख लो अपने कि जिहड़ा हैगा बीमार होने कारण वह तुहाडा काम नहीं कर सकता, इसनूं तुसी मिश्रित वाक दे विच करना वा जिहड़ा हैगा वा। तो दोस्तों देखो इहदे विच की है कि वह तुहाडा काम इस करके नहीं कर सकता क्योंकि वह बीमार है। तो उस तो बाद हुण अगला देखते हैं कक्का। तो कक्का की है दोस्तों वह वापस नहीं परतेगा, यानी कि इसनूं कर्मणी वाक दे विच बदलना वा। तो देखो इहदा की आएगा कि उसनूं वापस नहीं परतिया जा सकेगा ठीक है। तो अगला है दोस्तों अपना खक्खा कार राज द्वारा चलाई गई, यानी कि इसनूं तुसीं कर्तरी वाक दे विच बदलना वा खक्के नूं। तो देखो की आ जाएगा कि राजू ने कार चलाई। तो उस तो बाद है अपना कि तुहाडा जिहड़ा हैगा वा बलजीत ने चाह पीती, इसनूं कर्मणी वाक दे विच तुसीं बदलना वा। तो चाह बलजीत द्वारा पीती गई। उस तो बाद है तुहाडा उस तो बाद है दोस्तों तुहाडा ये वाला कि सियाणे जिहड़े हैगे आ बच्चे नूं ठीक है जी बच्चे कदे भी वंडिया दा जिहड़ा हैगा सियाणे बच्चे जिहड़े हैगे आ वो कदे भी ठीक है जी वड्डियां दा जिहड़ा हैगा निरादर नहीं करदे। तो इसनूं हाँ वाचक दे विच बदलना वा। तो देखो इहदा की आ जाएगा आंसर कि सियाणे बच्चे हमेशा वड्डियां दा जिहड़ा हैगा आदर करते हैं। तो दोस्तों अगला है कि अभ्यास के प्रश्न हेठ लिखे साधारण वाकों तो संयुक्त वाक बनाओ, यानी कि वह सुंदर ते सुचज्जी है। तो यदा की आएगा कि वह सुंदर भी है तो सुचज्जी भी है। तो उस तो बाद की है कि अभिजोत दफ्तर जाके कम विच जिहड़ा हैगा मस्त हो जाता है, यानी कि अभिजोत दफ्तर जाता है तो कम विच जिहड़ा हैगा मस्त हो जाता है। उस तो बाद की है कि सुरेंद्र मोहन
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਖੋਈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਵੰਦਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪੈਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ 2 ਪੈਨ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਹ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਝਗੜਾਲੂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੂਰਖ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੂਰਖ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਖੋਤਾਚਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ MBD ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਲੈਟਰ, ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ।